હેલો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, ગુજરાતીમાં આપણે ચેપ્ટર 8 અને 9 કમ્પ્લીટ કર્યા અને હવે આપણે ચેપ્ટર 10 લાસ્ટ યુનિટ ટેસ્ટ માટે આ લાસ્ટ ચેપ્ટર છે. એક લેટર આપણે જે મેં તમને આપ્યો છે એ લેટર અને 3 ચેપ્ટર. બીજું આપણે અત્યારે સ્ટોરી કે એસે નહીં રાખીએ, એ સેમેસ્ટરમાં કરીશું, બરાબર? કારણ કે ઓલરેડી ચેપ્ટર જ વધારે છે એટલે. હવે આ જે ચેપ્ટર 10 જે છે એમાં અને આ જે ચેપ્ટર 10 ફિનિશ થાય એના પછી આપણે ક્લાસ ટેસ્ટ રાખીશું. ચેપ્ટર 8 ને 9 તમારી રીતે પ્રિપેર રાખજો, કારણ કે હું ટેસ્ટનું ગમે ત્યારે કહીશ, આ વીકમાં કે આ નેક્સ્ટ વીકમાં. હવે એમાં આ ચેપ્ટર 10 જે છે મૂરખના સરદારો. મૂરખના સરદારો જે છે ચેપ્ટર, એટલે મૂરખના સરદાર એટલે તમે તમારી આજુબાજુ મૂર્ખ વ્યક્તિ તો જોયો જ હશે, બરાબર છે? એ મૂર્ખ વ્યક્તિ હોય પણ એ મૂર્ખનો પણ મૂર્ખ કહેવાય ને, બરાબર? મૂર્ખને પણ એ મૂર્ખ લાગે, એને કહેવાય મહામૂર્ખ, એટલે મૂર્ખનો સરદાર. હવે આ જે સ્ટોરી છે એમાં अकबर અને बिरबल राजा की स्टोरी है. आप लोगों ने कई बार अकबर और बिरबल की स्टोरी सुनी होगी, जिसमें अकबर राजा जो है वो बिरबल से कितनी एडवाइस लेते हैं, आइडिया लेते हैं, क्योंकि बिरबल का दिमाग बहुत तेज़ था. जो भी सिचुएशन हो उसको कैसे सॉल्व करना, ये सब कुछ मतलब अकबर राजा मतलब ऐसे में बिरबल का दिमाग सबसे तेज़ चलता था. तो एक बार जो अकबर और बिरबल के दोनों के बीच जो बात होती है, फिर बिरबल को अकबर जी कुछ काम देते हैं. वो क्या काम देते हैं वो इस चैप्टर में हम देखेंगे. एक दिवस अकबरे बिरबलने पूछ्યું, બરાબર? અકબર રાજાએ બિરબલને પૂછ્યું, મને એવો વિચાર આવ્યો કે ચતુર માણસો તો મેં બહુ જોયા છે, પણ મૂર્ખાઓ બહુ ઓછા જોયા છે. હોશિયાર માણસોને તો એ બોલે ચાલે તે પરથી પકડી શકાય, પણ મૂર્ખાઓને ઓળખવા શી રીતે, બરાબર? કે એણે શું કીધું કે મને એને એક વિચાર આવ્યો કે મેં ચતુર માણસ એટલે એકદમ ક્લેવર ને હોશિયાર. અકબર રાજા બિરબલને એવું કહે છે કે હોશિયાર લોકો અને ક્લેવર લોકો તો મેં બહુ જોયા છે, પણ મૂર્ખાઓ બહુ મેં ઓછા જોયા છે મારી લાઈફની અંદર. એટલે મને મૂર્ખાઓને જોવા છે, તું મારી મૂર્ખાઓ પકડીને લાવ. कि होशियार मानसों ने तो ये बोलचाल पर थी पकड़ी लीधा. बोलचाल पर थी पकड़ी लीधा कि जो मतलब पर हम कहते हैं ना क्लेवर इंसान होता है, पढ़ाई में नहीं सिर्फ, हर तरह से क्लेवर. तो ऐसे इंसान तो अकबर राजा बोल रहे हैं मैंने बहुत देखे, और उसकी बोलने के ऊपर से ही मैंने उनको पहचान लिया है. क्योंकि हमने कहीं जगह सुना होगा कि हमारा बिहेवियर हमारी कहते हैं ना बोलने के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, कि हम कैसा बोलते हैं, किस समय पे क्या बोलना चाहिए, कौन से समय पे चुप रहना चाहिए, वो सब कुछ हमारे बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है. जब मन हो जिस तरह से बोल करते रहो वो भी अच्छा नहीं है, हर जगह पे चुप रहो वो भी अच्छा नहीं है. सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप बोल सकते हो, चलते फिरते लड़ते रहना, ये भी एक बिहेवियर नहीं है ना? वो भी एक हमारे अंदर एक कहते हैं ना ऐसा पॉइंट है जो हमारे अंदर एक खामी जिसको हम बोलते हैं वो है. क्योंकि एक मिनट, सॉरी कॉल, कि जो भी इंसान है वो उसकी बोलने से उसकी पहचान होती है. हर बार स्वीट बोलना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो, जैसी ज़रूरत हो, ऐसा वर्ड्स हमको यूज़ करना आना चाहिए. तो ये सब कुछ हमारी पर्सनालिटी पूरी बोलने के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है. तो इसलिए अकबर राजा ने बोला कि बोलने के ऊपर से तो मैं जो क्लेवर है उसको पहचान लेता हूँ, लेकिन जो मूर्ख होते हैं, फुलिश होते हैं, जो उनको कैसे पहचानूँ? तो बिरबल को वो पूछ रहे हैं कि मुझे ऐसे लोग देखने हैं जो बिल्कुल मूर्ख हो. तो बिरबल जो है वो अकबर को बोलते हैं कि उसमें क्या डिफ़िकल्टी है, एमा शू अघरू है? नामदार वर्ड्स अकबर राजा के लिए बिरबल राजा ने रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ किया है. हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे बुलाते हैं, तो इसलिए वो राजा थे इसलिए उन्होंने रिस्पेक्ट वाला वर्ड नामदार उनके लिए यूज़ किया है. એમાં શું અઘરું છે? નામદાર મૂર્ખાઓને પણ એમના બોલવા ચાલવા પરથી ઓળખી શકાય, બિરબલે જવાબ દીધો, બરાબર? બિરબલે સરસ જવાબ આપ્યો કે મૂર્ખ લોકોને પણ એમના બોલવાથી કે હાલચાલ કરવાથી આપણે એમને ઓળખી શકીએ. હા, એ ખરું છે, અકબરે કહ્યું. અકબરે શું કીધું કે હા, એ સાચી વાત છે કે બરાબર, જે રીતે હોશિયાર લોકોને આપણે બોલવા પરથી ઓળખી શકીએ, તો મૂર્ખાઓને પણ આપણે બોલવા પરથી ઓળખી શકીએ ને, કે આ જો તો કેવી વાત કરે છે, મગજ છે કે નહીં, આમ તેમ આપણે એવા શબ્દો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. ત્યારે એક કામ કર, એટલે અકબર રાજાએ બિરબલને એક કામ બતાવ્યું. શું નામદાર? એટલે બિરબલ પૂછે છે શું?
મારે મૂર્ખાઓને જોવા છે. અઠવાડિયાની અંદર તું 6 મૂર્ખના સરદારોને લાવીને હાજર કર. શું કહે છે કે મને મૂર્ખ લોકો જોવા છે. એમાં બી કેટલા? 6 એટલે 6 એવા મૂર્ખાઓના સરદાર. એટલે મૂર્ખનો પણ મૂર્ખ, મહામૂર્ખ હોય ને એને કહેવાય સરદાર. તો કે એવા માણસ તું શોધીને લાવ. એ જેવો હુકમ નામદાર, એટલે અકબર શું કહે છે કે જેવો હુકમ નામદાર, બરાબર, રિસ્પેક્ટ થી બોલાવે છે. એટલે બિરબલે કહ્યું અને પછી બીજી થોડી ઘણી વાતચીત કરી રજા લીધી. બિરબલે અનેક માણસોના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. એમાં કેટલાક મૂર્ખાઓ પણ હતા, પણ એમાંનો કોઈ મૂર્ખનો સરદાર કહી શકાય એવો ન હતો. બરાબર, કેટલા લોકોના સંપર્કમાં આવ્યો એટલે કેટલા લોકો સાથે બિરબલે કમ્યુનિકેશન કરેલું હતું. કારણ કે એને તો મૂર્ખ માણસ શોધવો હતો. બરાબર, મૂર્ખનો પણ મૂર્ખ એટલે મહામૂર્ખ. વાતચીત કરશે એની સાથે તો જ એને ખબર પડશે ને કે કોણ મહામૂર્ખ છે, કોણ કેવું છે. એટલે એણે એવા લોકોના સંપર્કમાં આવ્યો. એમાં કેટલાક મૂર્ખાઓ પણ હતા, પણ એમાંનો કોઈ મૂર્ખનો સરદાર કહી શકાય એવો ન હતો. એણે શહેરમાં મૂર્ખના સરદારોની શોધમાં ફરવા માંડ્યો. બરાબર, કે કેટલા લોકો એની આસપાસ એને મૂર્ખા તો દેખાતા હતા, વાત ઉપરથી ખબર પડી જાય, પણ મૂર્ખનો સરદાર એટલે એને મહામૂર્ખ એની શોધમાં હતો એ. ચલો પેજ નંબર 49 ઉપર જુઓ. એક દિવસ એક ઘોડેસવાર માથા પર ઘાસનો ભારો લઈને જતો એને રસ્તામાં મળ્યો. जो શું થયું कि एक घोड़ेसवार जो था वो घास की पोटली लेकर अपने सर के ऊपर उठाकर जा रहा था. એણે ઊભો રાખીને પૂછ્યું, ભલા માણસ, તમે આ ઘાસનો ભારો કેમ માથે મૂક્યો છે? वो इंसान खुद घोड़े पे बैठा था और अपने सर के ऊपर वो घास का पोटली रखा था. तो बिरबल ने उसको पूछा कि तूने घास की पोटली अपने सर के ऊपर क्यों रखी है? તો उसने क्या बोला કે હાથથી ઘોડાની લગામ ચાલી છે એટલે બગલમાં રાખી શકાય એમ નથી, તેથી માથે મૂક્યો છે. ઘોડેસવારે જવાબ દીધો. એણે શું કીધું કે હાથથી, यानी मेरे हाथों से मैंने वो लगाम पकड़ी है घोड़े चलाने की, रस्सी पकड़ी है वो, तो मैं अपने हाथ से कैसे पकड़ूं, इसलिए मैंने अपने सर के ऊपर रखा है. तो बिरबल ने उसको पूछा कि तो फिर आप एक काम करो ना, घोड़े के ऊपर ही रख दो ना. एक हाथ से आप लगाम पकड़ रहे हो, एक हाथ मतलब ऊपर अपने सर के ऊपर रख रहे हो, उससे अच्छा है घोड़े के ऊपर आप खुद भी बैठे हो और उसको भी रख दो. तो वो कितना मूर्ख इंसान था. उसने क्या आंसर दिया कि ये जो घोड़ा है वो कितना वीक है. एक तो मेरे अंदर जो वज़न है वो उठाता है, मैं तो उसके ऊपर बैठा हूँ. वो दूसरा, मैं ये पोटली रखूँगा तो कितना सारा उसके ऊपर वज़न आ जाएगा. लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि पोटली उसने अपने सर के ऊपर रखी है, तो वो खुद घोड़े पे बैठा है, तो उसके सर के ऊपर जो है उसका वज़न भी घोड़े को लगेगा. ये तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है. वो मूर्ख था. वो ऐसा सोच रहा है कि पोटली उसने उसके सर पर रखी है तो वो पूरा वज़न उसके ही ऊपर आएगा. બરાબર, ઘોડા ઉપર પોતે બેઠો છે અને પોટલી માથા ઉપર રાખી છે. જ્યારે બિરબલ રાજા કહે છે કે પોટલીને પણ તું ઘોડા ઉપર રાખ, ત્યારે એવું કહે છે કે ના, પોટલીને હું નહીં રાખું, કારણ કે ઘોડો મારો વજન ઉપાડે કે પોટલીનો. એટલે મગજ કામ નથી કરતું કે જો તેણે એના માથા ઉપર પોટલી મૂકી છે તો જે વસ્તુ આપણા મતલબ જે પણ આપણા હાથમાં આપણા પાસે જે પણ વજન છે, આપણે જે વસ્તુ ઉપર બેસીએ છીએ એના ઉપર એટલો ને એટલો લાગે કે ના લાગે. બરાબર, નીચે રાખી હોય પોટલી તો આપણે સમજીએ કે ઘોડાને વજન ના લાગે. એટલે આને શું કહેવાય? મૂર્ખ કહેવાય. એટલે બિરબલે એના બધા નામ ને એડ્રેસ પૂછ્યું. નામઠામ એટલે એડ્રેસ અને નામ પૂછી લીધા અને પછી લખી લીધા અને આગળ ચાલ્યો. કારણ કે એને કેટલા મૂર્ખો શોધવા હતા? 6. હવે બીજી જગ્યાએ જાય છે. ભાઈ, મને બેઠો કરો, ભગવાન તમારું ભલું કરશે. કાદવમાં પડેલા એક માણસે બૂમ મારીને કહ્યું. બિરબલે એની સામે જોયું. બરાબર, એક માણસે એવી રાડ પાડી કે મને બેઠો કરો એટલે મને ઊભા કરો, એમ એવી તમારું ભલું થશે એવું. 2 હાથ પોળા કરીને કાદવમાં પડ્યો હતો. બરાબર, 2 હાથ આમ એકદમ પોળા કરીને કાદવમાં નીચે પડી ગયો હતો અને એની મેળે બેઠો થઈ શકે એમ હતું, તો એ બેઠો થવાનો પ્રયત્ન નહોતો કરતો. કે બરાબર ને, અમુક જગ્યાએ એવું હોય કે આપણે પડી જઈએ તો આપણે પોતાની રીતે ઊભા થઈએ, સતત કાંઈ બધા આપણી પાછળ ફરતા ના હોય ને ઊભા કરવા માટે. એટલે 2 હાથ પોળા કરીને એ કાદવમાં પડ્યો હતો. એની મેળે એ બેઠો થઈ શકે, પણ તો એ ઊભો નહોતો થતો. હવે જો શું થાય છે, બિરબલે એને પૂછ્યું, તમારી મેળે બેઠા થવાય તેમ નથી, એટલે તમે તમારી રીતે ઊભા થઈ શકો એમ નથી, એવું બિરબલ એને કહે છે. એટલે આ ઓલો કે ના, પહેલાંએ જવાબ દીધો કે ના. તો એણે મારો હાથ ચાલો કહી બિરબલ એને ટેકો આપવાનો પોતાનો હાથ લંબાવ્યો. પણ પહેલા માણસે કહ્યું, નહીં, મારા હાથને અડકશો નહીં, મારી ચોટલી પકડીને મને બેઠો કરો. જો मगज जो आनु मानस नु वो इंसान गिर गया है, अपने हाथ ऐसे फैला कर रखे। तो उसको मतलब बिरबल राजा बोल रहे हैं कि तू अपने आप खड़ा नहीं हो सकता है। तो उसने बोला नहीं, आप मुझे खड़े करिए। तो बिरबल हम खड़े करते हैं तो हम किसी का हाथ पकड़ कर ही करते हैं ना। तो बिरबल उनका हाथ पकड़ता है तो वो बोल रहे हैं नहीं, आप मेरे हाथ को टच मत करो, आप मेरी चोटी से मुझे खड़े करो। क्यों?
તમારી મેળે બેઠા થવાય તેમ નથી, બિરબલે કેમ તમારા हाथ में कहीं ईजा થઈ છે? बिरबल ने पूछा कि क्यों, आपके हाथ में कुछ लग गया है? ના, ઈજા તો કશી નથી થઈ, પણ પહેલાં મને ચોટલી પકડીને ઊભા કરો પછી कहूँ, पहला मानस से कहो। तो उस इंसान ने क्या बोला कि नहीं, कुछ लगा नहीं है मुझे, लेकिन आप पहले मेरी चोटी पकड़कर मुझे बाहर निकालो, फिर मैं बोलूँगा। બિરબલે એને ચોટલી પકડીને ઊભો કર્યા. એ પછી પહેલો માણસ બે હાથ પોળા રાખીને ઊભો રહ્યો. તે જોઈ બિરબલે પૂછ્યું, પણ તમે હાથ આમ કેમ રાખ્યા છે? મતલબ બિરબલે એને બારે કાઢી લીધો છે કાદવમાંથી, તો પણ ઓલો માણસ પોતાના હાથ પોળા કરીને જ ઊભો છે. એટલે બિરબલે કીધું કે હવે તો મેં બારે કાઢી લીધો, હવે તમે કેમ હાથ આમ રાખ્યા છે? એ જ વાત છે ને, પહેલા માણસે જવાબ દીધો કે યહી તો બાત હૈ, મેં अपने हाथ फैलाकर क्यों खड़ा हूँ? મારે સુથાર પાસે કબાટ કરાવવાનું છે, તેની પહોળાઈનું માપ લાવવા એને મને કહ્યું હતું. અમારા ઘરનું જૂનું કબાટ માપી જોયું તો એ મારા બે હાથની પહોળાઈ જેટલું છે, એટલે એ માપ ભૂલી ન જવાય તે માટે બે હાથ પહોળા રાખી હું સુથારને બતાવવા જતો હતો. રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા લપસી પડ્યો. હાથ નીચા કરું તો માપ ભૂલી જવાય, એટલે હાથ એમને એમ રાખી પડ્યો છે. આ તમે આવીને ઊભો કર્યો તો માપ બરાબર જળવાઈ રહ્યું. देखो क्या बोल रहा है कि फर्नीचर वाले के पास वो फर्नीचर करवाने जा रहा है, यानी कबट करवाने जा रहा है, तो उसके घर का जो पुराना कबट होता है उसका उसने नाप लिया था ऐसे, तो उसका नाप और उसके दोनों हाथ ऐसे फैलाता था ना, वो नाप इक्वल था. तो वो बोला है कि मैं उस सुथार के पास जा रहा था तो रास्ते में मैं गिर गया, तो अगर मैं अपने हाथों से खड़ा होता तो मुझे हाथ नीचे करने पड़ते, इसलिए मैंने हाथ ऐसे ही फैला कर रखे, क्योंकि वो नाप जो है मैंने घर से लिया वो ऐसा का ऐसा ही रहे. आपने मुझे निकाला तो वो नाप जैसा था वैसा ही रहा. બરાબર. શું કહે છે કે બે હાથ પહોળા કર્યા હતા, તો પહોળા હાથ છે એટલે એ મારા ઘરના કબાટનું માપ છે, મને કબાટ બનાવવું છે. હવે એ બે હાથ મેં ફેલાવીને રાખ્યા છે, જો હું ઊભો થાઉં અને હાથ ઉપર નીચે કરું તો મારો માપ નીકળી જાય, બગડી જાય. હવે બિરબલે એના પણ નામ અને એડ્રેસ પૂછીને લખી લીધા, કારણ કે એ મૂર્ખ માણસ કહેવાય કે ના કહેવાય. એને ખબર છે કે એના બે હાથ પહોળા કરે છે એટલું એનું કબાટનું માપ છે, બરાબર. તો એ હાથ પહોળા કરીને જવાની શું જરૂર? ખબર પડી ગઈ આપણને કે આપણે હાથ બે પહોળા કરીશું, એ આપણા ઘરના કબાટનો માપ છે. તો પછી એ જગ્યાએ તમે જાઓ છો ત્યારે પહોળા કરી લો તો ના ચાલે? કે પછી હાથ તો આપણા ચોટેલા થોડી છે, જ્યારે જે રીતે વાળવા હોય એ વળી શકે છે, પણ એટલું એનું મગજ કામ નથી કરતું, એટલે એ કેવો માણસ કહેવાય? મૂર્ખો. આ બનાવ પછી 2-1 દિવસ રહીને બિરબલ બાદશાહ પાસે ગપ્પા મારીને રાતે ઘેર પાછો ફરતો હતો. ત્યાં રસ્તામાં ફાનસ હેઠળ એણે એક માણસને કંઈ શોધતો દીઠો. ફાનસ હેઠળ એટલે ઓલું પહેલાંના સમયમાં ફાનસ આવતું ને, કે પહેલાં લાઇટને હતી નહીં, એટલે લોકો એવો ફાનસ લગાડતા કે જેનાથી અંધારું અજવાળું થાય અંધારામાં. તો એના નીચે કંઈક માણસ શોધતો હતો, એક માણસ વસ્તુ કંઈક ખોવાઈ ગયો હોય એટલે. એ તો બિરબલ એની પાસે ગયો, પૂછવા માંડ્યો, શું શોધો છો, કંઈ પડી ગયું છે? બિરબલ એને પૂછે છે, કંઈ પડી ગયું છે? હા, પહેલાં ટૂંકો જવાબ આપ્યો, એટલે શોર્ટમાં જ કીધું હા. એટલે બિરબલે પૂછ્યું શું? તો કે સોનાની વીંટી. શું ખોવાઈ ગયું છે? સોનાની વીંટી એ માણસની. લાવો હું એ શોધવા લાગુ. કઈ બિરબલે પણ વીંટીની શોધ માંડી. બિરબલે શું કીધું કે લાવો હું પણ તમને શોધાવું, એમ તમારી ખોવાઈ ગઈ છે તો. ત્યાંથી પસાર થતા માણસોએ પણ એ શોધમાં પડ્યા, એટલે ત્યાંથી નીકળતા હતા એ લોકો, બરાબર. આપણે બી કોઈક વસ્તુ ક્યાંક પડી જાય, ખોવાઈ જાય તો આપણે બીજા લોકો જોવે અને પૂછે કે શું કરો છો, તો આપણે કહીએ ને વસ્તુ ખોવાઈ ગઈ, તો એ પણ જોવે ને આપણી સાથે કે ક્યાં ખોવાણી છે, શું, એવી રીતે. તમારી ખાતરી છે કે અહીં જ પડી હતી? એટલે ખાતરી છે એટલે બિરબલ પૂછે છે કે તમને ખબર છે કે તમારી વસ્તુ અહીંયા જ પડી છે, બરાબર. ઘણી વખત આપણે પણ એવું મગજ લગાડે કે ક્યાં પડી હશે, કારણ કે બધી જ જગ્યાએ શોધી એના કરતાં થોડું આપણને ખ્યાલ હોય ને કે આ મારી વસ્તુ અહીંયા જ હશે, તો એ જગ્યાએ જોવાનું, એમ કે તમને ખાતરી છે કે ક્યાં પડી હશે, એમ કહી બિરબલે પણ વીંટીની શોધ માંડી. ત્યાંથી પસાર થતા માણસોએ પણ એ શોધમાં પડ્યા. સોરી, એ આવી ગયું છે. થોડી વારે ટોળામાંથી એક જણે પૂછ્યું, બરાબર. આખું ટોળું હતું, બધા શોધતા હતા. એમાંથી એક માણસે એને પૂછ્યું કે તમને ખબર છે, તમને ખાતરી છે કે તમારી વીંટી અહીંયા જ પડી છે? ના, અહીં નથી પડી. જો મૂર્ખો, અહીંયાથી જ ઓળખાય. જ્યાં એ શોધે છે ત્યાં વીંટી પડી જ નથી, એ માણસને ખબર હતી, है ना. जहाँ पे वो ढूंढ रहा है अंगूठी को, उस जगह पे अंगूठी गिरी ही नहीं थी, वो उसको पता है, फिर भी वो उस जगह पे ही ढूंढता है, तो वो कितना मतलब बिना दिमाग का बोला जाए, मूर्ख. ત્યારે પડી ગઈ છે તો ત્યાં દૂર आगे अंधारा खूणा तरफ आंगड़ी कर એને जवाब દીધો. देखो उसने इशारा किया कि वहाँ जहाँ पे घना मतलब अंधकार है वहाँ पे मेरी रिंग गिर गई है, गिरी है वहाँ पे, वो उसको पता है, लेकिन वो ढूंढ दूसरी जगह पे रहा है. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पूछा कि अगर वहाँ पे नहीं गिरी है, जहाँ पे वहाँ पे देखो ना, आप नहीं गिरी है वहाँ पे क्यों देख रहे हो? तो उसने क्या आंसर दिया
कि जहाँ पे गिरी है वहाँ पे लाइट नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं ढूंढ रहा, यहाँ पे लाइट है इसलिए ढूंढ रहा हूँ। लेकिन ये दिमाग है उसका, लाइट नहीं है लेकिन जो चीज़ जहाँ पे गिरी है वहीं से मिलेगी ना। ऐसा चुंबक है कि वहाँ से दौड़कर यहाँ पे आएगी, या उसके पैर है रिंग के लाइट में आ जाएगी। ત્યાં અંધારું બહુ છે, અહીં દીવો છે એટલે અજવાળે શોધી શકાય, પહેલાં જવાબ દીધો। મારો બેટો તદ્દન મૂર્ખ છે, આપણને નકામી મહેનત કરાવે, બરાબર। બીજા લોકો જે હતા બહુ ગુસ્સે થઈ ગયા કે આ સાવ મૂર્ખ જેવો છે, જ્યાં પડી છે ત્યાં શોધતો નથી ને એમને એમ ખાલી જોયા કરે છે, આપણને મહેનત કરાવી, એમ તિરસ્કારથી કહીને વીંટી શોધવા ભેગા થયેલા લોકો ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા, બરાબર। એની હેલ્પ કરવા ભેગા થયા હતા બધા છૂટા પડી ગયા। બિરબલે એના પણ નામ ને એડ્રેસ પૂછી લીધા। બીજા દિવસે બિરબલ નદી કિનારે ફરતો હતો, ત્યાં એણે એક માણસને રેતીના ઢગલામાં કંઈક શોધતો જોયો। શું શોધો છો ભાઈ? બિરબલે પૂછ્યું। એટલે ઓલો માણસ કહે છે, હું નદીમાં નાહવા ગયો ત્યારે મારી આંગળીએ હીરાની વીંટી હતી, તે મેં અહીં રેતીમાં દાટી હતી, હવે તે જડતી નથી, પેલાઈ ગયો। એટલે ઓલા માણસે શું કીધું કે હીરાની વીંટી હતી, મીન્સ ડાયમંડ રિંગ હતી, એ મેં રેતીની અંદર દાટી દીધી હતી, ધૂળની અંદર, એ હવે મળતી નથી। એટલે એને પૂછે છે બિરબલ કે ક્યાં દાટી હતી, તે બરાબર ખબર છે? એટલે તમને ખબર છે કે તમે કઈ જગ્યાએ વીંટીને દાટી હતી? હા, અહીં રેતીમાં ઊંડો ખાડો પાડીને દાટી હતી। એટલે એણે માણસે કીધું કે હા, મેં અહીંયા દાટી હતી। તો બિરબલે કીધું કે કંઈ નિશાની છે તમારી પાસે, એમ તમને કંઈ આઈડિયા છે? હા, નિશાની રાખ્યા વગર તે કંઈ દાટું ખરો? એટલે ઓલો માણસ કહે છે कि हाँ ने निशानी तो राखूँ ने, बराबर। आपने हम कुछ चीज़ें मिट्टी के अंदर छिपाते हैं तो हम कुछ निशान रखते हैं, कि कोई पत्थर रख देते हैं, कुछ चीज़ रख देते हैं कि हमको मतलब उसी वक्त याद आ जाए कि ये चीज़ हमने यहाँ पे रखी है। तो वो बिरबल जो है उसको पूछ रहा है कि तूने कुछ निशानी रखी है, तूने जब ये रिंग को मिट्टी के अंदर दाट दिया था तब? तो उसने इंसान ने क्या बोला कि हाँ, निशानी तो रखी है। सी निशानी रखी थी, જ્યાં મેં વીંટી દાટી હતી ત્યાં બરાબર તેની ઉપર આકાશમાં ઊંટના જેવા દેખાવનું એક વાદળ હતું, પણ હવે એ વાદળ્યું એ દેખાતું નથી ને વીંટી પણ દેખાતી નથી। પહેલાં એ નિરાશ થઈને કહ્યું, જો કેટલો મૂર્ખ માણસ! શું કીધું એણે કે જ્યારે મેં વીંટી દાટી ત્યારે મેં આકાશમાં જોયું હતું કે આકાશમાં એક મતલબ વાદળનો આકાર કેવો હતો, ઊંટ જેવો હતો। હવે હું જોઉં છું તો આકાશમાં એ વાદળ નથી, તો આકાશમાં જે વાદળ છે એ શું એમને એમ સ્થિર રહે છે? વાદળ તો આખા આકાશમાં હોય, ગમે તે રીતે ગમે ત્યાં ગમે એવું નિશાન દેખાય છે, એના આશરે કોઈ પણ વસ્તુ રખાય? નિશાન કેવી રખાય કે આપણને ખબર હોય પથ્થર છે કે બીજી કોઈક વસ્તુ છે એ રખાય કે આપણે ઇઝીલી એનાથી મળી શકે। હવે આકાશમાં વાદળનું તો કંઈ નક્કી ન હોય કે ક્યારે ક્યાં છુપાઈ જાય ને ક્યારે ક્યાં બહાર નીકળી જાય ને ક્યારે અંધારું થાય ને ક્યારે અજવાળું થાય। એ વાદળના ભરોસે એણે વીંટી રાખી હતી। એ કેટલો મૂર્ખ કહેવાય। બિરબલે એના પણ એડ્રેસને નામ પૂછી લીધા અને પછી આગળ ચાલતો થયો। અકબરે આપેલી મહેતલ પૂરી થઈ। મહેતલ એટલે સમય। અકબરે 1 વીકનો સમય આપ્યો તો એ પૂરો થયો એટલે દરબારમાં જઈને ઉપર ગણાવેલ 4 જણાના નામઠામ આપી અકબરે ને એ સૌને બોલાવવાની મંગાવવા કહ્યું। આપે માંગેલા મૂર્ખના સરદાર आ रहा नामदार। એટલે अकबर ने राजा ने जो बिरबल को काम दिया था वो समय के ख़त्म हो गया। फिर बिरबल ने जो सब कुछ वो काम किया था, उनका एड्रेस वेड्रेस सब कुछ लिखा था और राजा को दिया कि ले लीजिए, ये लोग हैं मूर्ख। तो राजा ने उन लोगों को अपने दरबार में बुलवाया। પણ આ તો 4 જ છે, મેં તને 6 લાવવાનું કહ્યું હતું, અકબરે કહ્યું। અકબરે શું કીધું કે ये तो सिर्फ 4 ही लोग हैं, मैंने तो तुझे 6 बोला था। नामदार 6 हाजिर છે, बिरबले जवाब दिया। बिरबल ने क्या बोला कि 6 लोग ही यहाँ पे ही प्रेजेंट है, ऐसा बोला। आ 4 तो आप नामदारे જોયા, 5મો હું, बिरबले કહ્યું। તો અકબર કહે છે કે ક્યાં છે બાકીના 2? ક્યાં છે? 4 તો તે આપ્યા મને નામ અને એડ્રેસ, તો બાકીના 2? એટલે બિરબલ કહે છે કે 4 આ તમે નામ આપ્યા એ, 5મો હું મૂર્ખ। એટલે બિરબલ પોતાને પણ મૂર્ખ કહે છે। તો રાજા એને કહે છે કે તું મૂર્ખનો સરદાર? અકબરે નવાઈ પામી પૂછ્યું। હા નામદાર, કેમ? જાણે બીજા કોઈ કામ ન હોય તે મૂર્ખાઓની શોધ કરવાની હું નીકળ્યો અને મેં 8 દહાડા નકામા બગડ્યા, તે હું મૂર્ખનો સરદાર નહીં તો બીજું શું? એટલે અકબર રાજાને એણે સરસ જવાબ આપ્યો કે કોઈ મતલબ છે આ મૂર્ખાને શોધવો? એ કંઈ કામ છે? આટલા દિવસો બગાડીને મેં આવા મૂર્ખાઓ શોધ્યા તો એ હું પોતે મૂર્ખ જ કહેવાઉં, મેં આવું કામ કર્યું એટલે રાજા કહે છે તો પછી છઠ્ઠો કોણ? એમ 5 થયા, બરાબર। 4 ઓલા એડ્રેસવાળા, એક બિરબલ પોતાને મૂર્ખ કહે છે, છઠ્ઠો કયો? એટલે બિરબલ કહે છે કે છઠ્ઠો નામદાર, કસૂર માફ કરજો, એટલે મારો ગુનો, કસૂર એટલે ગુનો। કારણ કે રાજાને એણે મૂર્ખ કીધું। રાજાને મૂર્ખ કહેવું એટલે એક બહુ આપણામાં હિંમત જોઈએ, આપણે રાજાને મૂર્ખ કહી શકીએ? રાજાને તો કેટલો ગુસ્સો આવી જાય। એટલે એણે કીધું કે મને માફ કરજો પણ છઠ્ઠા મૂર્ખ તમે છો।
પણ રાજકાજના ને બીજા અનેક સારા કામ પડતા મૂકી મૂરખના સરદારો શોધી દરબારમાં આણવાનો મને હુકમ કરનાર તે છઠ્ઠો મૂરખનો સરદાર બિરબલે કહ્યું. એટલે અકબરને શું કીધું બિરબલે કે મને માફ કરજો, પણ ખરેખર આટલા બધા દરબારમાં કામ છે, લોકોનું સારું કરવું, શું થઈ રહ્યું છે, એ બધા કામ તમે એક સાઈડ મૂકીને મૂર્ખાઓને શોધવા તમે મને મૂક્યો, તો તમે મૂર્ખના સરદાર જ કહેવાઓ ને, બરાબર? એ કંઈ કામ છે? મૂર્ખાઓને શોધીને કરવાનું શું એમ? મૂર્ખાઓમાં તો કંઈ ફરક આવવાનો નથી, અને દિવસો બગાડવાના, આપણે મગજ બગાડવાનું, તો આપણાથી મૂર્ખું વધારે કોણ? અકબરે કીધું એટલે એ તો હું અકબરે કહ્યું એટલે હું મૂર્ખ? એટલે એણે કીધું કે હા નામદાર, આપણે બંને, હું મૂર્ખને શોધવા માટે ગયો એટલે હું મૂર્ખ, અને આપે મને શોધવા મોકલ્યો માટે આપ. બિરબલે શું કીધું કે તમે મને શોધવા મોકલ્યો અને હું ગયો એટલે હું પણ મૂર્ખ, અને તમે આવું કામ વિચાર્યું એટલે તમે પણ મૂર્ખ. કેટલું ગુમાન! બાદશાહનું અપમાન, બિરબલને સજા થવી જોઈએ. એટલે રાજાએ શું કીધું કે તારામાં આટલું ગુમાન છે, ગુમાન એટલે આટલું અભિમાન છે, તે રાજાને મૂર્ખ કીધો, તને તો સજા થવી જોઈએ. સોરી, આ અકબર રાજા નહીં બોલ્યા, પણ એક દરબારી, ત્યાં આખી સભા ભરાય ને, ત્યાં આખા દરબારમાં બીજા લોકો, એમાંથી એક માણસ બોલ્યો, સૈનિક બોલ્યો કે આટલું બધું અભિમાન, રાજાને તે મૂર્ખ કીધા, તને સજા થવી જોઈએ. એક દરબારી બોલ્યો, નહીં, અકબરે હસીને કહ્યું. એટલે અકબરે હસતા હસતા કહ્યું કે નહીં, બિરબલ સાચું કહે છે. એણે ટકોર કરીને પણ મને ખરી વાતનું ભાન કરાવ્યું છે. મૂર્ખાઓના વિચારમાં મૂર્ખાને શોધવામાં વખત બગાડ્યો, એ પણ મૂર્ખા નહીં તો બીજું શું? બાદશાહે કહ્યું. પછી બિરબલને ઇનામ આપી રાજી કર્યા, બરાબર? બિરબલને એમણે ઇનામ આપ્યું અને ખુશ થયા કે ખરેખર તે મને પણ સાચી ટકોર કરી છે, આ કાંઈ મારી રીત ના કહેવાય. આટલા બધા કામ મૂકીને મૂર્ખાની શોધ કરું છું, એ હું પણ મૂર્ખ જ કહેવામ. એટલે આ ચેપ્ટર પરથી આપણે એવું શીખી શકીએ કે મૂર્ખાઓ જે હોય, એટલે આ તો મૂર્ખા લોકો છે. અમુક કામ એવા હોય કે જેનું કાંઈ મિનિંગ નથી હોતો, એના પાછળ સમય બરબાદ કરીએ તો એ આપણે મૂર્ખ જ ગણાય. એના કરતાં યોગ્ય વસ્તુ, યોગ્ય કામ હંમેશા કરવું જોઈએ. આ ચેપ્ટરની અંદર તમને કોઈ પણ કાંઈ ડાઉટ, કાંઈ ન સમજાણું હોય તો પૂછી શકો છો. આની એક્સરસાઇઝ હું તમને મોકલી દઈશ, પણ શબ્દ સમજૂતી જોઈ લેજો એક વખત. તમારા અમુક વર્ડ્સ એવા છે કે જે તમને એકદમ ક્લિયર થઈ જાય. થેન્ક યુ.